අද පටන් ගමු මේ නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේදී අපි ටූල්ස් ගැන කතා කරා. කීපයක් කතා කරපු ටූල්ස් ගැන ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් අඳුනගන්න. මේ අපි බලමු මේ වීඩියෝ කීපයක් භාවිත කරලා. වීඩියෝ ක්ලිපයක් තියෙනවා අපි බලමු ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. නැටලොක් වෙන්නේ නැති වුණොත් අපි ඒ ටික අපි අද බලමු. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේ කීපයක් මට ලියන්න තියෙනවා තව කියලා දෙන්න. ඒ ටික කතා කරමු ඊට පස්සේ. Hey guys, Aaron from Golf Custom here. I'm doing a video today about what I Hey guys, Aaron from Golf Custom here. I'm doing a video today about what I think is a simple, cheap, and often underappreciated hand tool for metalworking, and that is the hacksaw. So there's three main parts to a hacksaw we're going to talk about: the frame, the blade, and then the technique. There's a couple of main things that you need to look at when buying a frame, and the first one is it well made? I prefer to buy frames made of steel rather than those made of aluminum because I think that they're a bit more hard wearing. Number two, is it lightweight? Some of the steel frames can be quite heavy and they can actually tire you out more than the cutting action itself will. So I'd recommend trying to get a light one. The next thing you need to worry about is what is the length of the frame. And a lot of saws, such as this one, are actually adjustable between 10 inches and 12 inches. That's great, but if you only have a choice of one or the other, go for a 10-inch frame. I think that they are a bit stiffer in the blade, and they're also shorter, which means that they're slightly lighter. A last consideration is whether or not the frame has a second pair of mounting pins for doing 45-degree angle cuts. And basically this lets you hold the saw on 45 degrees but still cut straight downwards so that you can do long cuts, rather than just being restricted to the depth of the inside of the frame. So the next thing we need to think about is it works quite well, but it's not heat resistant, and there's a lot of heat that's generated in the cut, which means that the teeth will get dull quite quickly. So the blades that last longer are made of what they call bimetal, and that means that the teeth will be made of high-speed steel, and then they'll be bonded onto a back of spring steel, which keeps the cost down while also making sure that the blade will last longer. The second thing that you need to consider is the length of the blade. If you have a 10-inch frame, you need to get a blade that suits it, which means you need to get a 10-inch blade. The third thing, and the most important thing in a lot of cases, is the number of teeth per inch. Basically, the more teeth per inch, the thinner material you can cut. So if you need to cut a big 1-inch block of steel, then you want the lowest number of teeth per inch possible because that'll let you take the biggest cuts per tooth. There are three main types of blades: 18 teeth per inch, 24 teeth per inch, and 32 teeth per inch. 18 teeth per inch, the minimum thickness of material is 5/32 of an inch or 4 millimeters. 24 teeth per inch, the minimum thickness is 1/8 of an inch or 3 millimeters roughly. And for 32 teeth per inch, the minimum thickness is 3/32 or roughly 2.5 millimeters. So if you're cutting thin sheet stock, then you need to try and make sure that you get a 32 teeth per inch blade. So the last thing we're going to talk about with the hacksaw is technique for actually using it. There's a couple of things that are important to know. The first one is that the teeth on the hacksaw are only cut in the forward stroke, the push stroke. So that means that when you're actually making a cut, you want to apply downward pressure on the push, and then you want to let up the pressure when you're drawing it back. Applying pressure when you're drawing back doesn't cut any more material, and all it will actually do is dull the teeth off. So that's an important part of your technique for making sure that your blades last as long as possible. The second thing is
how you actually hold it. When I'm starting the cut, I like to have my rear hand in a pistol grip with my finger pointing along the blade, and then my front hand on the front of the frame in order to put more downward pressure and stop it from wandering while you're starting the cut. Once I start going, I generally move holding the material that you're going to cut. If the material that you're cutting moves at all, or if your workbench moves at all while you're sawing, then that's all wasted energy. It means that your cut's going to take longer, and also that there's a higher possibility of the saw jamming in the cut because the work's moving away from you. So whenever I'm cutting something with a hacksaw, I always try to use my vise, which is mounted very sturdily to a bench. If you don't have a vise, I recommend buying one if you can spare the money. If you can't spare the money, then make sure that you get some good clamps and use those to secure your work very firmly to a sturdy bench. So when you're taking a cut, if the cut starts wandering away from where you want it to cut, then you can actually correct by turning the frame one side to the other and twisting the blade. It's kind of flexible. And when you twist the blade, basically you're putting more pressure on that side of the blade when it's cutting, and it's going to start cutting in the opposite direction. So if you twist the frame left, it'll start moving to the right. Alright, so now that we've got all that sorted out, we're going to take a few cuts so that you can see exactly what my technique is and the kind of stuff that I do with my hacksaw in the shop. Before you use your hacksaw for the first time, make sure that the blade is well tensioned. A loose blade could cause breakages or excess wear. Before you start any cutting operation with hacksaw, you need to make sure that your workpiece is firmly held as close as possible to the cut. This will minimize the amount of energy wasted by chatter. It's also a good idea to apply just a little oil to the sides of the hacksaw blade. This will reduce the amount of friction and make sawing easier. The steel that I'm cutting here is 5/32 of an inch thick 01 tool steel. It's 1.5 inches wide, but you can see that a good hacksaw and proper technique make short work of it. Here I'm demonstrating how you can use the 45-degree blade mounts on a frame to make cuts that most people probably think would be far too much for the humble hacksaw. The frame is angled at 45 degrees while the blade is still vertical. This allows you to make deep cuts without the frame getting in the way. Here I'm cutting a strip off a 6-inch wide, 3/8 thick piece of aluminum. This cut took around 5 minutes, which when you think about it is actually not too bad for a humble hacksaw. ඔයාලා එක වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ඒ වීඩියෝ එකේ ප්ලේ වීම සම්බන්ධව මොකද පුතාලා ඔයාලා කියන්නේ? ඒක ප්ලේ වුණා පැහැදිලිද? පුතා වීඩියෝ එක ප්ලේ වුණ එක පැහැදිලිද ඔයාලට? නැත්නම් කැඩි කැඩිද? මොකද සවුන්ඩ්ස් ආවේ නැද්ද? මොකක්ද තත්ත්වේ? ටිකක් විතර කැඩි කැඩි ප්ලේ වුණේ කමක් නැහැ සර් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හරි. දැන් ඒකේ මම කියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ දැන් අපි ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි වලදී බහුලව භාවිතා කරන එක උපකරණයක් තමයි මේ උපකරණයක් තමයි ඔය අත්කියත. අත්කියත කියපුවාම ඉස්සර ලී වැඩවලදී භාවිතා කරපු අත්කියත භාවිතා කරනවා. අද වෙනකොට ඒ කියත ලෝහ කැපීම සඳහා සුවිශේෂී කරලා හදලා තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා හැක්සෝ එකක් කියලා. හරිද? ලෝහ කපන කියතක්. ඒතකොට ලෝහ කපන කියතක් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණාව තමයි එතන පැහැදිලි කරේ. ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි තියෙන්නේ. අවබෝධයෙන් බැලුවා නම් ඒක තුළදී සුවිශේෂී කාරණා කීපයක් මතු කරනවා. එකක් කියනවා හැක්සෝ එකකට හැක්සෝ ෆ්‍රේම් එකකට හැක්සෝ තලයක් දාන්නේ කොහොමද? ඒක පළමුවෙන්ම දැනගන්න ඕන කාරණාව. ඒ තමයි හැක්සෝ එකේ දැති ඉස්සරහට තියෙන විදිහට තමයි අපි හැක්සෝ ෆ්‍රේම් එක දැති තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ඩිරෙක්ෂන් එකේ ඉස්සරහට දැත්ත තියෙන විදිහට තමයි අපි හැක්සෝ ෆ්‍රේම් එකට ඒක දාන්න ඕනේ. දැම්මා වගේ ඒක හොඳට ටෙන්ෂන් එන්න ඕනේ. හොඳට තද වෙන්න හිර කරන්න ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ විදිහට අපි තද කරන්න ඕනේ. තද කරේ නැත්නම් අපේ ෆ්‍රේම් එකෙන් කපන්න බෑ. ඊළඟ කතාව ඒකෙදි කියනවා ඒ තද කරලා දාලා එහෙම කපනකොට වුණත් ඔයාලට පෙන්නවා ඒක තියන්න ඕනේ පොසිෂන් එක. හරිද? කෙලින්ම කපන්න ගියොත් කැපෙන්නේ කොහොමද? අංශක 45ක් විතර වගේ ඇලයක් තියලා කපුවාම කොහොමද කැපෙන්නේ කියන කාරණා
පැහැදිලි කරා ටිකක් ඝනකම වැඩි වෙනවා නම් අපිට ඇන්ගල් එකක් තියලා කපන්න වෙනවා කියන කාරණාව කිව්වා. ඊට අමතරව ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා හැක්සෝ ෆ්‍රේම් එකකදී අපි කපන්නේ ඉස්සරහට යනවා පිටිපස්සට යනවා කියලා අපිට අවස්ථා දෙකක් තියෙනවානේ. අපි කියනවා ෆෝවර්ඩ් කටින් රිවර්ස් කටින් කියලා. දැන් එතකොට ඕකේ හැක්සෝ ෆ්‍රේම් එකේ දැති මං කියවනේ ඉස්සරහට තියෙන්නේ දාන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඕකෙදි කැපෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ ඉස්සරහ පැත්තට විතරයි. හරිද? අපි ෆෝවර්ඩ් ස්ට්‍රෝක් එකේදී කැපෙනවා. රිවර්ස් ස්ට්‍රෝක් එකේදී ඒ කැපුණු මැටීරියල් එකේ තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකේ කැපෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බරක් දාන්න ඕනේ නැහැ. ආපහු ගන්න. ඉස්සරහට යන එකේදී බරක් දාලා යවපුවාම ඒකෙදි කැපෙන කාරණාව විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අන්නේ කාරණාව හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක දැන් ඔයාලට හරි සියුම් වැඩක් හරි ලේසි වැඩක් කියලා නිකන් පේන්න නැති තිබ්බ වීඩියෝ එක හැටියට. නමුත් මේකේ අත්දැකීමක් නැත්තම් ගොඩක් කෙනෙකුට මේක දෙපැත්තට වනලා මේක කැඩිලා යනවා මේ හැක්සෝ බ්ලේඩ් එක. ඒ හින්දා ඒකට ටිකක් අත්දැකීමක් තියෙන්න ඕනේ. මේ යකඩ කොටසක් කපන්න උනත් ටිකක් වේසකර කාර්යයක් ඔය කොච්චර කීවත්. හරි? ඉතින් අපිට අත්දැකීම් ගන්න ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න කාලයකට අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. එතකොට අපි බලමු හැක්සෝ බ්ලේඩ් එකක් භාවිතා කරන්න. නමුත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් තුලින් මම පොඩි අදහසක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරේ. සමහර කෙනෙක් මේකවත් දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මේවායේ කාරණා පිළිබඳව කෙටි අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඊළඟට මම තම කාරණාවක් භාවිතා කරනවා. ඔය තියෙන්නේ ලෝහ හැඩ කර ගැනීමේ එක ක්‍රමයක් ඒ කැපීම. හරි? තමත් අපි ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් ඒක මම සම්පූර්ණයෙන් බලන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මම පොඩි කොටසක් පෙන්නන්නම් ඒකෙත්. චිසල් එහෙම නැත්නම් අපි කියන කපන කටු භාවිතය ගැන කපන කටු කියන එක භාවිතා කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් ලී. මේකේ කොටක් තියෙන ලී සම්බන්ධ ඒවා. First thing to do when your chisels arrive is give them a quick check over. අපිට අර විවිධ මූට්ටු ක්‍රම ආරෝමයක් කපන්න අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. Check that the underside මේ කපන කටුව for flatness. ඒක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් තියෙන ගොඩක් Ideally total flatness, but if it's slightly bent, කාරණා නෑ චුට්ටක් බලන්න ඒ වීඩියෝ එකේ චිසල් එකක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. if it's bulging in the middle, there's more of a seesaw effect, and when we're trying to sharpen it, it's going to be very difficult. So now we flatten the back. We've ground our 25 degrees or 30 degrees if that's what we're after. And now all we need to do is hone the sharp edge. So what we do, we use it. මේ තියෙන එකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කර පස්සේ තෙල් ගලක අතුල්ලලා මේකේ මුවහත තියෙනවා. මේ මුවහත තියෙන ආකාරය පිළිබඳව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. Then tilt up 5 degrees. මේකේ සාෆ්ට් එජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න නම්. Up a bit. So find චිසල් එක නැත්නම් අපි කයින කපන කටුවක මේක ලෝහ වැඩ සඳහා භාවිත කරනවා තියෙනවා ලී වැඩ සඳහා භාවිත කරනවා තියෙනවා මේ දෙක වර්ග දෙකක්. that angle. හරි? මේ තියෙන්නේ ලෝහ වැඩ ලී වැඩ මෙහෙම කරන්න බෑ. Again, we can turn it around to carry on doing that procedure. Now I've got about a millimetre of waste left on before the line, so I won't be able to take this off in one go. So using the edge of my chisel, taking half of the amount off, and push down. Pare that away until I've got සාමාන්‍යයෙන් කපන කටුවක් භාවිතා කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ලී වැඩ සඳහා අතකොළුවක් කියන එකක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. හරි? ඒ කපන කටුවකින් ලෝහ හැඩයම් කිරීම ලී හැඩයම් කිරීම වෙන්නේ. මම ඊළඟට තව සර් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක හිරවෙවී මේ අපිට තහම පෙන්වන්නේ කලින් වීඩියෝ එක. ඈ එහෙමද? අපච්චි. ඒ කියන්නේ අමාරුයි නේ මේ වැඩේ කරන්න. හිර වුණා නම් ගැටලුවක්. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? ආපහු ස්ටොප් කරලා මුලින් ඉඳන් එන්නද? බලන්න. ස්ටොප් ෂෙයාරින් ගිහිල්ලා. එහෙමත් එහෙමද? ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එක තාම පෙන්වන්නේ. ඔව් කලින් එක කියන්නේ. අර හැක්සෝ ප්‍රේම එක සම්බන්ධ එක. ඔව්. අප්පා. හරි දැන් කට් වුණා නේද? අයින් වුණානේ.
ඔව් සාමාන්‍ය සර් නැද්ද? වුණා. ඒ කියන්නේ හරි මොකද දැන් ඒක අයින් කරන්න වුණා. වෙන්නේ තු? දැන් අයින් වුණා. ෂා. දැන් ආපහු පොඩ්ඩක් ඒක. ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙලා ඉවර වෙලා තිබුණ නැද්ද? එහෙමද? දිගටම ඒක ගියාද? ඔව් එහෙම. සර් කතා තාම කරද්දිත් පෙන්වන්නේ ඒ නැද්ද? වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙවි තිබ්බේ. ඒක ප්ලේ වෙවි තිබ්බේ කතා කරේ නෝනා. ඒ මගේ ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මම සම්පූර්ණයෙන් කතා කරේ. First දැන් මේ thing අලුත් to do වීඩියෝ with එකට the ආවද? visuals, ඒත් නැද්ද? right, is give them a quick check over, make sure that everything's as අලුත් expected. වීඩියෝ එක ඔයාලට පේනවද? And then පේන්නේ go නැහැ නේ. back of the square. මට නම් තාම නැහැ. පේන්නේ අනිත් අයට පේනවද දන්නේ. පේන්නේ What නැහැ you're looking for, පේන්නේ නැහැ නේ. හරි. අපිට මේ වැඩේ අසාර්ථකයි. මං කිව්ව එකයි වීඩියෝ ප්ලේ කරන්න මට අමාරුයි. අපි මේක අතාරිමු. අපේ වැඩේ කරමු. අපි අද ප්‍රොඩක්ෂන් ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. මම ඔයාලට එකක්වත් එවලා නැහැ. මම අද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට දීලා තියෙන අභ්‍යාසයක් තියෙනවනේ අර ලී වැඩ කොටසක්. එහෙම නැත්නම් බංකුවක් සකස් කිරීම සම්බන්ධව. ඒක අපි සාකච්ඡා කරන්න අද. අපි ඒක අද සාකච්ඡා කරමු. ඔයාලට බලන්න මේ මගේ ස්ක්‍රීන් එක තරමක් පේනවද? ඉතාලම හොඳට පේන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අද නම්. මේ තරමක් පේනවද මගේ වයිට් බෝඩ් එක? පේනව නේද? පේනවා සර්. හරි. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි අර ෂෙයා සවුන්ඩ් ඔප්ටිමයිස් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කියන එක දාන්න ඕනේ නැද්ද? නැත්නම් එහෙම නැතුවද දාන්න ඕනේ ෂෙයා කරන්න? හොඳ. වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරනවා නෙමෙයිනේ දැන්. එතකොට කොහොමද හොඳ පුතා? වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ප්ලේ කරන්න නැතුව අර ඒකේ තියෙන අකුරු හැම අපි කියවනවා නම් ඔප්ටිමයිස් කරන්න එපා වීඩියෝ ක්ලිප් වලට. නෑ නෑ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මම ප්ලේ කරන්නේ නෑ. මම දැන් වීඩියෝ මේ වයිට් බෝඩ් එකේ ඔයාලත් එක්ක ගානක් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එතකොට මම ඒක අයින් කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය. මම දන්නේ නෑ නැති. නෑ නෑ දැන් කැමරාවෙන් ඉන්නලා තියෙන්නේ. ඔව්. එතකොට ඒක වැටලොක් වෙන්නේ. ගැටලොක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් ඔයාලා අපි කතා කරමු. මතකද ඔයාලට මම මේකට කලින් දවස් කීපයකට කලින් මේ පාඩම පටන් ගන්නකොට ඔයාලට කතා කරා ඔයාලා ගෙදර තියෙන බංකුවක්. සාමාන්‍ය මේ වගේ හැඩයකට බංකු තියෙනවා නේද ගෙදර ගොඩක් කරලා භාවිතා කරන. ඒ බංකුවක් කොහමද සකස් කරන්නේ කියන එක ලියන්න කියලා. මම හිතනවා මේ එනකොට ඔයාලා ඒ සියල්ල ලියලා ඇති කියලා. මොකද මේ නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේ Taman ලියන තරමට Tamanට වර්ධින තරමට තමයි Tamanට හරියන්නේ. එහෙම නැතුව Taman සේරම දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉඳලා කරන්න ගියොත් නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියා ගන්න බැරි වෙයි. හරිද? මම දැනට දල වශයෙන් ওই බංකුවක් කියන එකක් අරගෙන මම ඔයාලට මේක කරන ආකාරය අද පැහැදිලි කරනවා. අර පියවරයන්ට දාලා කොහොමද කරන්න කියන කතාවත් එක්ක. දැන් ඔයාලා ඉස්සරහා මේක මැනලා තියාගන්න වෙනවා. කොච්චරද? මම උදාහරණයක් විදිහට මේ පැත්ත මම ගන්නම්කෝ 75 සෙන්ටිමීටර එහෙම නැත්නම් 75 සෙන්ටිමීටර. මේ පැත්ත මම ගන්නම්කෝ ඒක වැඩි නේද බංකුව 75 සෙන්ටිමීටර ගිහපම් අපි හිතමුකෝ අඩියක් අඩි 2ක්. මේ පැත්ත 30 සෙන්ටිමීටර මේ පැත්ත 75 සෙන්ටිමීටර කියලා අපි ගමු කමන්න. ඒ වගේම මේකේ උස මම ගන්නම් සාමාන්‍ය සෙන්ටිමීටර 20ක් කියලා ගමු අපි උස. උස සෙන්ටිමීටර 20යි. එතකොට මේකේ මේ පාද කැපිලා තියෙනවා හරියට. එතකොට මේ පාද සම්බන්ධව කතා කරනකොට ඒකෙදි මම ගන්නම් 10න් 10ට තමයි මේවා මේ කැපිලා ත්‍රිකෝණාකාර කෑල්ල අයින් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණාකාර කෑල්ල අයින් වෙන උස මේක 20 නම් 10ක් උසින් ඒක අයින් වෙනවා කියන කාරණාව මම කියන්නේ. ඔය ආදී විදිහට මම පොඩි ඔයාලගේ තියෙන බංකුවක්. ඔයාලා කැමති ඩ්‍රෝවින් එකක් ඇඳගෙන කැමති ඩ්‍රෝවින් එකක් කියන්නේ ගෙදර තියෙන බංකුවක්ම ඇඳගෙන ওই විදිහට කරා නම් ගොඩක් හොඳයි කියන එකයි මමගේ අදහස තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහකට ඒක
සඳහා යොමු වෙලා ඇති. මම මගේ අදහසේ හැටියට මම බංකුවක් සඳහා තමයි මේ කතා කරන්නේ. මම මේ සඳහා භාවිතා කරනවා කියලා මම කියන්නම් සාමාන්‍යයෙන් 10යි මිලිමීටර. එහෙම නැත්නම් 1 සෙන්ටිමීටර. තේරම සෙන්ටිමීටර වලින් යන හින්දා 1 සෙන්ටිමීටර ඝනකම ලීයක්. ඝනකම ලී තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. දැන් මේකේ ප්‍රධාන පියවර පහ මොකද්ද? පළවෙනි එක. පළවෙනි එක තියෙනවා අපි සැලසුම් චිත්‍රයක් සකස් කරගත යුතුයි. සැලසුම් චිත්‍රය. එහෙනම් සැලසුම් චිත්‍රය තමයි ඔය. මම සැලසුම් චිත්‍රය සකස් කරගත්තා. දෙවෙනි එක මොකද්ද? අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය උපකරණ තෝරා ගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය උපකරණ තෝරා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සැලසුම් චිත්‍රය ද්‍රව්‍ය මත සලකුණු කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කියවා දෙවෙනි කාරණාව කියලා. පළවෙනි කාරණාව විදිහට කියවා සැලසුම් චිත්‍ර අඳ ගන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව විදිහට කියවා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය උපකරණයකට අදාළ ඒවා තෝරාගෙන ඒ ද්‍රව්‍ය මත සැලසුම් චිත්‍රය ඇඳ ගැනීම සිදු කරන්න. තුන්වෙනි එක මොකද්ද කරන්නේ? හැඩයම් කර ගැනීම. මොකද්ද? හැඩයම් කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. හැඩයම්. හතරවෙනි අපි කියනවා මොකද්ද? එකලස් කිරීම සිදු කරන්න ඕනේ. පස්වෙනි එකට කියනවා මොකද්ද? මේක නිම්හම් කරන්න ඕනේ. නිම්හම් කිරීම. දැන් ඔය කියන කාරණා පහ හැමෝටම පැහැදිලි නේද? නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේදී අපි ඔය එකිනෙකක් ගැන ගැඹුරින් විස්තරාත්මකව කතා කිරීමක් කරා. දැන් අපි යම් නිෂ්පාදනයකට ඇවිල්ලා ඒ නිෂ්පාදනය තුළ මේ කතාව කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මම අහන්නේ මේ තියෙන පියවරයන් ටික පැහැදිලිද? සැලසුම් චිත්‍ර සකස් කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මම සැලසුම් චිත්‍රය සකස් කරලා තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ අපි තෝරාගෙන සැලසුම් චිත්‍රය ඒක මත සටහන් කර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඊළඟ දෙවෙනි පියවර. තාම ඒක කරන විදිය මම කීවේ නැහැ. තුන්වෙනියට මම කිව්වා හැඩයම් කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම හතරවෙනියට එකලස් කර ගන්න ඕනේ. පස්වෙනියට නිම්මම් කර ගන්න. දැන් ඔය පියවර පහ ඔහොම දාන්න ඕනේ කියන අදහස් දැන් හැමෝම ගාවම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මම සැලසුම් චිත්‍රය ඇඳගෙන මේ අවසන් ඉඳලා මම දැන් දෙවෙනි පියවරට යනවා. දෙවෙනි පියවරේදී අපි කතා කරනවා දැන් මට ලී තියෙනවා ප්‍රමාණය. එතකොට මම ඉස්සරහාම කරන්න ඕනේ කාරණාව තමයි මෙහෙම ලීයක් ලෑල්ලක් තියෙනවා කියලා. මට දැන් මෙන්න මේ කියන කොටස් ටික කපා ගන්න. මේ මෙන්න මේ කියන කොටස් ටික මම ඉස්සරහාම සලකුණු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ සයිස් එකක් දීලා නැහැ. ඉතින් ලීයක් අපි කියන්න වෙනවා දැවේ මත මොනවා සලකුණු කරන්නත් ඊයේ මම කියලා දුන්නා. ඉස්සරහාම අපි එක මුහුණතක් සකස් කරගත යුතුයි කියලා කතාවක් කිව්වා. එහෙනම් පළවෙනි කාරණාව තමයි එක මුහුණතක් සකස් කරගන්න. ඒ මුහුණත සකස් කරගත්තාට පස්සේ ඊට ලම්බකව අනිත් මුහුණත සකස් කරගන්න ඕනේ. ලී දැව යකඩ අරවා මේවා කිය කතාවක් නැහැ. මෙන්න මේක මුළු මට්ටමක් තියලා පීරි ගන්නවා නම් පීරි ගාලා නැත්නම් මැෂින් එකේ ගහලා නම් මැෂින් එකේ ගහලා මේ කපන්න ඕන නම් කීයකින් කපලා ඒ ආදී කොහොම හරි මෙන්න මේ වගේ ඍජු මුල්ලක් සහිත අපිට මේ ලෑල්ල සකස් කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. දැන් තමයි අපිට මිනුම් ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මිනුම් ගැනීම සිදු කරන්නේ කොහොමද? අපිට තියෙනවා 75 30 මේ අපි ඉඳ ගන්න කොටස බංකුවේ ඒක සලකුණු කරගන්න. එතකොට කොහොමද? අපි මේ ධාරය ඍජු ධාරයේ සිට ඕනනම් අපිට ඕනනම් මේක AB කියලා නම් කරා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. පළවෙනි කාර්යය තමයි අර පළවෙනි එක පැත්තක් සමතල කර ගැනීම. එහිදී කියතක් භාවිතා කරමින් පීරක් භාවිතා කරමින් අපිට මේක සිදු කර ගන්න පුළුවන් කියන කාරණා. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ ඊට ලම්බක වෙච්ච පැත්තක් අපි සකස් කර ගන්න ඕනේ. ඒකටත් කියතක් භාවිතා කරන්න වෙයි සමාන වෙලාවට. එහෙම නැත්නම් පීරක් භාවිතා කරන්න වෙයි. එහෙම නැත්නම් තව කිව්වොත් එහෙම ඒකට මුළු මට්ටමක් අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න වෙයි. මොකද අංශක අණුව පිහිටවා ගැනීම සඳහා. ඒ ආදී විදිහට අපි පැති දෙකක් සකස් කරගත්තට පස්සේ මේ ලෑල්ල මත මේ අදාළ කොටස් ටික අපි සලකුණු කරගන්නවා. සලකුණු කරගන්නේ කොහොමද? AB කියන ධාරයේ සිට AB කියන සකස් කරපු ධාරයේ සිට
කොච්චරක් දුරින්ද මේකේ තියෙන විදිහට නම් 75 දුරින් 75 දුරින් අපි මොකද කරන්නේ සමාන්තර රේඛාවක් සලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න වෙනවා AC ධාරයට සමාන්තරව AC කියන ධාරයට සමාන්තරව ඊට පස්සේ 30ක් සෙන්ටිමීටර මම පල්ල කියලා කිව්වේ 30ක් සෙන්ටිමීටර සමාන්තර රේඛාවක් නැවත අපි ගහ ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ඉඳ ගැනීම සඳහා අපිට භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වෙන 30 75 කියන ලී කොටස අපිට සලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒක සලකුණු කර ගැනීම සඳහා පැන්සලක් භාවිතා කරනවා කියන කතාව කියන්න පුළුවන්. මැන ගැනීම සඳහා ස්ටීල් රූලක් එහෙම නැත්නම් අපි මිනුම් කෝදුවක් එහෙම නැත්නම් ටේප් පටියක් භාවිතා කරනවා කියන කතාව කියන්න පුළුවන්. මුළු මට්ටම භාවිතා කරනවා කියලා කිව්වත් ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මොකද මුළු මට්ටම භාවිතයෙන් අපිට දිගම් මැන ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන නිසා. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට මේ කොටස සලකුණු කරගන්න. ඊළඟට තා මොකද තියෙන්නේ අපිට සලකුණු කරගන්න? මේවායේ කකුල් දෙකක් සලකුණු කරගන්න. ඒකත් ඔය ගාම කියනවා. ඒකත් මේ පළලින්ම යුක්තයි කියලා අපි සලකමු. ඔයාලගේ බංකුවේ අනුව ඔයාලා ගත්ත ඩිමෙන්ෂන් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කීයද මේකේ තියෙන්නේ? 20 30 කැලි දෙකක්. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ අපි සලකුණු කරගත්ත අවසාන ධාරයේ සිට 20 දුරින් තවත් සමාන්තර රේඛා දෙකක් මේ විදිහට සලකුණු කර ගැනීමට ඊට පස්සේ මේ AC රේඛාවට සමාන්තරව අර ඉස්සර ඇඳපු රේඛාවම තවදුරටත් දික් කරගන්න. එතකොට ඔන්න මට 20 10 ප්‍රමාණයේ 30 10 ප්‍රමාණයේ කැලි දෙකකුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක 10යි මේක 10යි මෙතනදී 75යි මෙතනදී 30යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් මගේ මේ බංකුව සකස් වෙලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය කොටස් ටික සලකුණු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කියපු සලකුණු කිරීම ඔයාලට එක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ එක ක්‍රමයක්. එතකොට ඔය සලකුණු කිරීම ඕක ලියවිලා තියෙන්න ඕනේ කියන එකයි මම කියන්නේ. ඒක තුළට ඔයාලා සලකුණු කරන්න භාවිතා කරපු අර මයින්ඩ් භාවිතා කරපු උපකරණ එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සලකුණු කිරීමට භාවිතා කරන ඕක පැන්සලෙන් අපිට සලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ සලකුණු කිරීම සඳහා පැන්සලක් භාවිතා කරා කියන කාරණාව කියනවා. එතකොට මේ කියන කාරණාව ඔයාලා පැහැදිලිව කරලා තියෙනවද? මට කියන්න ඔයාලගේ අදහස. ඔයාලා ඒක කරලා තියෙනවද? ඔයාලගේ ලියපු උත්තරය තුල. මොකද ඔයාලගේ අදහස? ඔයාලා ඒක කරලා තියෙනවද පළවෙනි මං කියන පියවර? ඔයාලගේ ලියපු උත්තරේ තියෙනවද? ඔව්. දැන් දේවින්ද මොකද්ද ලීවද ඔක? දේවින්ද ලීවද? දේවින්ද පුතා ලීවද? ලෝචන ලීවද? ඔව් ඔයාලා ලියලාද තියෙන්නේ මේක? නැද්ද? සාසික බුද්ධික ඉෂාර කවුරුවත් ලියලා නැද්ද? දීර්ඝායු සුපුන් ප්‍රවීන් යකඩ කවුරුත් ලියලා නැහැනේ ඈ ඇයි ඔයාලා කතා කරන්නේ නැත්තේ? ඔයාලා පුතා කතා කරලා කියන්න මට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කෙනෙක් කියන්න ඔයාලා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. පිට සද්ද ගන්න එක. ඔව් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මේනකොට? ඔයාලා කරලා නැද්ද මේක?
හරි මේක ඉස්සරහට තව ටිකක් මම කතා කරන්නම්කෝ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සලකුණු කර ගැනීම සිදු කරනවා. සලකුණු කර ගැනීම සිදු කරාට පස්සේ sorry මේ මෙතන 20 දුරක් 10ක් නෙමෙයි 20ක් මම උසාරගෙන තියෙන්නේ 20 දුරක් 20 දුරක් මේ විදිහට තියලා අපි සලකුණු කර ගැනීම සිදු කරනවා. දැන් සලකුණු කර ගැනීම කියන කාරණාව මෙතනින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා හැඩ කර ගැනීම කියන. හැඩ කර ගැනීම සඳහා මේ වගේ ලීයක් අපිට හම්බ වෙනවා නම් මොකද්ද අපි හැඩ කරන්න භාවිතා කරන්න වෙන්නේ? අපිට ඉස්සරහා මේක ගිහිල්ලා තියාගන්න වෙනවා දඬු අඬුවක. එහෙනම් දඬු අඬුවක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. දඬු අඬුව ගිහිල්ලා රඳවන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලට මම ඊට කලින් අර වීඩියෝ එකක් හිර වුණා. ඒක ඉතින් ප්ලේ කරලා පෙන්වන්න බැරි වුණාට ඒකේ මොකක්ද උනේ යකඩ කෑල්ලක් අපි කපන්න ගියාට පස්සේ යකඩ කෑල්ල අපි ගිහිල්ලා කොහෙද දඬු අඬුවක තමයි සාහි කරගත්තේ. හරි. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් ආපුවාම අපිට මේ සඳහා දඬු අඬුවක් එනනම් අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න වෙනවා. දඬු අඬුව ගිහලා ලී කොටස රඳවන්න වෙනවා. රඳවලා එතකොට ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේක අත්‍යතක් භාවිතා කරමින් කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අද බහුකාර්ය යන්ත්‍ර තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට මේක එච්චර ඝනකම් නැති ලීයක් නම් එහෙම නැත්නම් සැහැල්ලු දැවයක් වගේ එකක් නම් තද ලීයක් නම් බෑ ජිග්සෝ එකක් භාවිතා කරලා කපන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පවර් සෝ තියෙනවා ලී කපන්න. ඉතින් ඒ ලී කපීමේ පවර් සෝ එකක් භාවිතා කරලා කපන්න පුළුවන්. ඒ ආදී විදිහට උපකරණ ඔයාලා කැමති විදිහට දැන් මේක මෙහෙවන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට. හරි උත්තරේ තුල හැබැයි ඒ කරුණු ගොනු වෙන්න ඕන. මොකද අපි දැන් හැඩයම් කර ගැනීම ඊළඟට තියෙන්නේ. හැඩයම් කර ගැනීමේදී අපිට තියෙන හැඩයම් කර ගැනීමේ ශිල්පීය ක්‍රමය තමයි කපා ගැනීම. එහෙනම් මේ කොටස් ටික අපි මොනවද අත්කියතක් භාවිතයෙන් හෝ ඔයාලා කැමති උපකරණයක් දාන්න මම අත්කියතක් කියනකො අත්කියතක් භාවිතයෙන් මේ තියෙන දාර දිගේ අපි කපා ගැනීම සිදු කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තවත් මේකේ හැඩයම් කිරීමක් විදියට තියෙනවා පුතේ. මේ කපාගත කකුල් දෙකේ ත්‍රිකෝණාකාර කැටසක් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස අයින් කර ගැනීමත් අපි මේකේ සලකුණු කරගෙන ආව නම් හරි මට ඒක කලින් කියන්න අමතකුණා. ඒ තමයි 10ක් මිලිමීටර දුරින් 10ක් මිලිමීටර උසින් එන විදිහට මේ විදිහේ ත්‍රිකෝණාකාර කොටස් දෙකක් අපි මේකේ සලකුණු කරගෙන ආව නම් ඒ කොටසත් කපා ඉවත් කර ගැනීම මෙතනදී සිද්ධ කරන්න. හරි. එතකොට මේ කැලි තුන වෙන වෙනම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කකුල් දෙක වෙන වෙනම අරගෙන ඒ කකුල් දෙකේ අපි අර ත්‍රිකෝණාකාර කැලේ කොටස කපලා ඉවත් කර ගැනීම සිදු කරනවා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් හැඩයම් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය කතා කරන්න. හරිද? එතකොට ඔන්න හැඩයම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඒක තුල සම්පූර්ණයි. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා කොටස් එකලස් කර ගැනීම. දැන් කකුල් දෙක මෙන්න මේකට සවි කරන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බංකුවක් නම් තියෙන්නේ පුතේ මෙහෙම තියලා මෙතන පොඩි ඉඩක් එක්ක. දැන් මම ඇදපු බැංකුවේ සමහරට එහෙම ඉඩක් පේන්නේ නැහැ මේකේ නේද? හරිද? කැමති නම් ඔයාලා ගෙදර තියෙන බංකුවේ මෙහෙම ඉඩක් තියෙනවා ඇත්තට. ඉඩක් තියලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම ඇදපු බංකුවේ මම මේ කෙරවලටම ගත්තා වගේ නෙපේන්නේ. අපිට ඕනේ මේක ඇතුලේ මෙහෙම ගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර විතර දුරක් අපි හිතමුකෝ සෙන්ටිමීටර් 75ක් තියෙන නිසා සෙන්ටිමීටර් 5 දෙපැත්තෙන් ඇතුලට කරලා තමයි මේ කකුල ගහලා තියෙන්නේ. එහෙම කියලා තියෙනවා නම් ආයෙම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක එකලස් කිරීම කරන්නේ? එතකොට එකලස් කිරීම කරන්නේ අපි මේ ලෑල්ල ගන්නවා. මේ ලෑල්ල දැන් ඕන් අපි අරගත්තා. අරගෙන දැන් එකලස් කරන ක්‍රමය කියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 5 සෙන්ටිමීටර දුර දීලා තියෙනවා නම් දැන් ඔයාලගේ මිනුම බලපුවම ඔයාලට යම් මිනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලගේ අදාළ බංකුව අනුව. එතකොට ඒ 5 සෙන්ටිමීටර දුරක් ගියාපුවාම එන සමාන්තර රේඛා දෙක මේකේ නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. ඇයි? එතෙන්ට තමයි මෙන්න මේ කියන කකුල් දෙක ගෙනිලා එතන තියලා අපි ඇන ගැසීම සිදු කරගන්න. එහෙනම් මේ විදිහට අපි ඒ ස්ථාන දෙක සලකුණු කරලා ඒ තැනට අර කකුල් දෙක ගෙනල්ලා මෙහෙම කෙලින් තියාගන්න ඕනේ. කකුල් දෙක කෙලින් එහෙම තියාගත්තට පස්සේ අපි දැන් මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ කොහොමද කියන එකේ ගැටලු දැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට එක එක්කෙනාට එක එක විදිහට කරන්න පුළුවන්. අපිට එකක් කරන්න පුළුවන් මේ කකුලට මේ පැත්තෙන් පොඩි ඇණයක් ගහලා නැත්නම් මේ පැත්තෙන් පොඩි ඇණයක් ගහලා කකුල අනිත් පැත්තට මාරු කරලා ඒ පිහිටීමේදී සිදුරු දෙකක් විදලා අපිට ඇන ගැහිමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් දෙකට ඇන ගැහිමක් සිදු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ කාර්යම මේ පැත්තටත් කරනවා. ඉතින් එක පැත්තක් කරන විදිය කියපුවාම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහටම කරනවා කියලා කියපුවාම ප්‍රමාණවත්. ඇන ගැසීමක් සිදු කරන්න.
එතකොට තව කෙනෙකුට එහෙම කරන්නේ නැතුව කරන්න පුළුවන් ඕනෑ මේකේ කකුල් දෙක පිහිටවලා අර අපි මැනගත්ත දුර පිහිටන පරිදි තියාගෙන උඩ පැත්තෙන් අපිට ඇන ගැහිමක් කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් ඇන ගැහිමක් කරන්න පුළුවන්. හරියටම මේක ඇතුළට යන විදිහට. එක ඇන යන්නේ නෙමෙයි ඇන කිහිපයක්. ඕකේ සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මගේ ඩ්‍රෝවින් එකේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මම ඇන කීයක් ගහනවද? එහෙම කියන කතාවක් කියලා නැති ඉඳලා. හරිද? ඇන මෙහෙම ගහනවා කියලා කියලා තිබ්බනම් මෙහෙම ඇන තුනක් ගහනවා නම් ඇන තුනක් ගහනවා කියන කාරණාව ඔකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාලා ඩ්‍රෝවින් එක අනුව ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න. දැන් එනවා එකලස් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඒ විදිහට අපිට කියන්න ඕනේ. මොකක්ද එකලස් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියද කියන්නේ? සකස් කරගත්තා ඉඳ ගන්නා වැඩ කොටස සහ කකුල් දෙක වෙන වෙනම අරගෙන කකුල් දෙක ඍජුකෝණීයව පිහිටවලා ඍජුකෝණීයව පිහිටවනකොට එතන මුළු මට්ටමක් භාවිත කරනවා කියන කතාව කියන්නේ මට ඒක කියන්න අමතක වුණා. ඍජුකෝණීයව පිහිටවා ඊට පස්සේ ඍජුකෝණීයව පිහිටවා ඊට පස්සේ මේ ඇන ගැසීම මගින් කකුල් දෙක සකස් කරගත හැක කියන කාරණාව අපි පැහැදිලි කරනවා. අවසානට කොහොමද නිම්මම් කරන්නේ? නිම්මම් කරන්නේ කොහොමද? නිම්මම් කිරීමේදී ඔයාලා කියන්න ඕනේ මේකේ කොච්චර දැන් ඔය කීයතෙන් අර මේ කපපුවාම පුතේ කෙහෙනොල් ඇවිස්සෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ලීයක් කපපුවාම ඔයාලා දැකලා ඇති මේ කීරි ඇවිස්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් මොකද කරන්න ඕනේ අපි අනිවාර්යෙන් පීරි ගාලා සුමට ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ ඇඳුමක් ඇඳගත්තත් ඒක පැටලෙනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් අපිට වැලි කලයක් අල්ලලා ඒක වටේ සුමට ගන්න ඕනේ. ඒ කාරණාව කියන්න ඕනේ. ඍජු එහෙම නැත්නම් අපි කියන තියුණු දාර තියෙනවා මොට කිරීම සිදු කරන්න. ඒකදී ඉතින් කියන්න ඕනේ පීරක් භාවිතා කරනවා නම් පීරක් කියන එක සාමාන්‍ය පීරක් නෙමෙයි ලී සඳහා රාස්ප පීරක් භාවිතා කරනවා කියන කතාව කියන්නේ. වැලි කොලයක් අල්ලනවා කියන කතාව කියන්නේ. ඒ විදිහට සුමට කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනෑම පුළුවන් මේක කාලගුණික තත්ත්ව විශේෂ තත්ත්ව වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මොකද කියන්නේ? තීන් තාලේප කිරීමක් සිදු කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි මේකේ නිම්මම් කිරීමක් විදිහට අපි සලකන්නේ. හරිද? නිම්මම් කිරීමක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව. එතකොට ඔන්න ඔය කියන විදිහට තමයි මේක අඳුනා ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම ඔයාලට ඔය කීවේ ඔයාලගේ පටන් ගන්න දවසේම කිව්වා ඔයාලට කැමති විදිහට බංකුවක් හදන විදිහ ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ අවස්ථා දෙක තුනකදී ටිකක් පැන්නට පස්සේ මම කිව්වා ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඔයාලට කොටස් එකලස් කිරීම නැත්නම් උපකරණ ටික හඳුන්වා දීමෙන් පසු මේක පොඩ්ඩක් සංශෝධනය කරලා ලියන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම එකලස් කිරීම හැඩයම් කිරීම කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම කිව්වා කොටස් එකලස් කිරීමට පස්සේ තව පුළුවන් නම් මේක සංශෝධනය කරලා ලියන්න කියන කතාව මේකට කලින් අවස්ථා කිහිපයකදීම කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි මම විභාග ප්‍රශ්න කිහිපයකට ගිහිල්ලා විභාග ප්‍රශ්න කිහිපය ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ. හරි? ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට පුතාලා ලියලා තියෙන්න ඕනේ. මට ඔයාලා කිසිම මම ඔයාලට කිව්වා ලියලා ඉවරලා පුළුවන් නම් මට WhatsApp කරන්න. කරපු එකෙක්වත් නැහැ තාම. ඉතින් මෙහෙම නිෂ්පාදන තාක්ෂණයේදී නිකම් පුතේ අහගෙන ඉන්න එනවා නම් ඊට වඩා හොඳයි අර කාලීන ධර්ම දේශනාව දාගෙන අහගෙන ඉන්නවා මේට වඩා සැපයි. එලොවට හරි මොනවා හරි කියනවා. නිකම් බොරුවට කාලය සහ මේ අන්තර්ජාල පාසුකම් විඳ ගන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි ඔයාලා මේක ලියලා නැත්තේ කියන කාරණාව මම අඳුරන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා කතා කරන්න නැති එක ගැටලුවක්. හරි. මේ ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට පුතේ මම අද කරේ ඕක මම ඊළඟ දවසේ ඕකම දෙනවා ඔයාලට. ඕකම කියන්නේ ওই බංකුවම යකඩ භාවිතා කරලා සකස් කරනවා නම් කොහොමද සකස් කරන්නේ කියන කාරණාව කියන්නේ. ඔයාලා ඒක අනිත් දවසේ ලියන්න ඕනේ. ලියලා WhatsApp කරලා මට එවන්න ඕනේ සතිය අන්තේ. මම සමුදා කතා කරන්නේ ඔයාලා කියවපු උත්තරත් එක්ක බලාගෙන ඔයාලගේ අඩුපාඩු ටික සකස් කරලා දෙන්න විතරයි කියලා දෙන්නේ. එතනින් ඉස්සරහා ටික මට තියෙනවා ලේත් මැෂින් එක ගැන මම එක ජොබ් එකක් කතා කරලා ෆ්ලාන්ජ් එකක් කපන එක ආරේ මේ. ඒක නෙවෙයි ඊට වඩා ටිකක් A to Z සියල්ලම තියෙන කොටසක් අන්තර්ගත කරගෙන එකක් මට කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒක කියලා දෙන්න නම් ඔයාලට මම දෙන වැඩ කොටස ඔයාලා ලියලා එවන්න ඕන. හරි. එතකොට මම දැන් අද මේක දුන්නාට පස්සේ මම මේක හියානේ.
වැඩ කොටස මොකද්ද කරන්න කියලා ඔයාලට කියනවා මේක යකඩ භාවිතා කරමි. දැන් ඔයාලා ඔය මැනගෙන ගෙදර තියෙන බංකුවක් තියෙනවනේ. ඒ බංකුව ඒකම යකඩ භාවිතයෙන් කරනවා නම් කොහොමද කරන්න කියන ක්‍රියාවලිය තමයි ඊළඟ දවසේ ලියලා එවන්න ඕනේ. සතියන්තේ. ඒතකොට මම ඔයාලගේ උත්තර දිහා බලලා මම සමුදා තීරණය කරනවා ඔයාලත් එක්ක මොකද කරන්නේ නැද්ද නිකා ඉන්නවද කියලා. දැන් අදත් බාණ්ඩව සහභාගීත්වයේ ඉන්නේ 11 දෙනෙක්. පන්තියේ 22ක් ඉන්නවා. 23ක්. භාගයට භාගයයි. ඒකෙත් දැන් ලියලා කවුරුවත් නැත්තම් අපරාධනේ මම මෙතන ඉන්දන පුච්චායනේ මේ වැඩේ කරන්නේ. තේරුම් නැහැ. ඔයාලා කරන්න. ඔයාලා කරන්නේ නැතුව මේකේ උත්තර ලියලා මට ඔයාලගේ අඩුපාඩු කියලා දෙනවා ඇරෙන්න මට ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ගිල්ලවන්න බෑ මං ගාව ටැබ්ලට් නැහැ. පැණියක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ෂන් පැණි කියලා. හරි. ඔයාලා වැරදිලා ඔයාලා අමාරු වැටෙන තැනින් තමයි ඔයාලා නැගිටින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා අමාරු වැටෙන්න ඕනේ. ඔයාලා වැරදි උත්තර ලියන්න ඕනේ. වැරදි උත්තර ලියපම මම ඔයාලා හරි ගස්ස දෙනවා. එහෙම තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට අත්දැකීම් ගොඩක් අඩුයිනේ. ඔයාලා නිෂ්පාදන කරලා නැහැ. ඔයාලා ගෙවල් වලට ඉන්න කට්ටියන් කොට දෙන්නේ. අඩු තරමේ වඩු මඩුව කොටක් දීලා ඒකේ කරක් ගන්න නැතුව ඇතිනේ. මං හිතන විදියට. එහෙම 14ක් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හරි. වෙල්ඩින් වැඩ පොලක් දැකලා නැතුව ඇතිනේ. ඉතින් එහෙම එකක් මට එකපාර ඔයාලට පොවන්න බෑ. ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත දෙයකින් ඔයාලා ලියන කාරණාවක් මත ඉඳගෙන මම මේකේ අඩුපාඩු ටික සකස් කරලා දෙන එක තමයි මට කරන්න පුළුවන්. මට ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි ඔයාලට මවන්න බෑ. ඒකට ඔයාලා උත්තර දෙන්න ඕනේ. උත්තර දෙන්නේ නැතුව මට කිසි කමියුනිකේෂන් එකක් නැතුව මම මෙතන ඉඳන් කියවන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා මම තීරණය කරනවා මම දැන් ඕන් අද ඔයාලට ඉස්සරහාම දුන්න අභ්‍යාසය ගැන කීවා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ උත්තරයක්. මේට වඩා සාර්ථක උත්තරයක් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. මේට වඩා වෙනස් වෙච්ච උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් වෙච්ච උත්තර ලියලා තිබ්බනම් තමයි මම අඳුරගන්නේ ඔයාලා මොන තැනද හිටියේ කියන එක. ඉතින් කාගේවත් අත්දැකීමක් නැතුව මට මේකට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න බෑ ඔයාලට. ඔයාලා අඩුම තරමේ තේරුම් ගත්තද කියලාවත් මට තේරුම් ගන්න බෑ. හරි. අපි මේ දුරස්ථව අධ්‍යාපනය කරන ක්‍රමයන්නේ කරන්නේ. තේරුමක් නැති ඇත වැඩකුත් නෙමෙයි මට ඒක අතකට තේරෙනවා. හරි. මොකද ළඟ හිටියනම් මම දන්නවා අඩුම තරමේ පොතෙන් ඔලුවට ගාලා හරි මේක හරියට ඔයාලට කියලා දෙන්න. දැන් මේ ඈත දුර බැහැරක ඉඳගෙන අපි එක එක තැන් වල ඉඳගෙන මෙහෙම කරන එකේ ඔයාලා කරනවද නැද්ද කියලාවත් මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලගෙන් sannivedanayak ගන්න කිව්වම sannivedanayak නැහැ. එතකොට කෙලිම මට මේ කරගැනීම යෑමේ අපවස්ථාවක් තියෙනවා ලොකු. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ ටික ඉස්සරහට තව කරන්න ඕනේ නම් අභ්‍යාස. ඔයාලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාලා වැඩ කරලා පෙන්නන්න මට. ඔයාලා වැඩ කරලා පෙන්නනවා නම් මම ඔයාලත් එක්ක කරන්න. නැත්නම් අපි මෙතනින් මේ වැඩේ ඉවර කරමු. ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි කරනවාම ඉවරයි. ඊට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඉන්නේ දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් අරමයක් ගහලා. හරි. පටන් ගත්තාට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා. ඉස්කෝලේ ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. නිකම් බරුවට අපි තෙල් පුච්චගෙන අර කොල්ලෙක් අර වීඩියෝ ටික රෙකෝඩින් කරගෙන ඌගේ අතින් දත්ත කාගෙන මේ ඒවා අන්තර්ජාලයට මුදා හරිමින් අනිත් උන්ට උගන්වමින් ඉතින් එහෙම කරගෙන යන එකේ තේරුමක් නැහැ කියලා හිතනවා සමහර ලාවලට කට්ටිය එහෙම අපිට සහයෝගය දක්වා ගන්නේ නැත්නම්. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා මේ එහෙම ප්‍රයෝජන නැති වැඩකට අත ගහන එකේ තේරුමකුත් නැද්ද කියලා. මම අදට මෙතනින් නවත්තනවා. නවත්තලා ඔයාලා කැමති කාරණාවක් කරලා මට මේකම මම ඔයාලට වැඩක් දුන්නා. වැඩේ කරලා ඒකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක බලලා ඝන පූර්ණේ බලලා මම ඊළඟ දවසේ පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මොකද්ද? මේක යකඩ වැඩ කොටසකට දාලා කොහොමද කරන්න කියන කාරණා. මේකේ තව ගොඩක් දේවල් ප්‍රොඩක්ෂන් උගන්වන්න තියෙනවා පුතේ ඔයාලට. මේ ටික ඉගෙනුවා කියලා ඔයාලට විභාග ප්‍රශ්නයක් ලියන්න බෑ. දැක්කනේ ඔයාලා විභාග ප්‍රශ්න 3කට ගියාට පස්සේ අතරමං වුණ විදිය. හරි. මම අතරමං වෙන්නෙම තමයි විභාග ප්‍රශ්න ඉස්සරහාම දැම්මේ. නැත්තම් මම පොඩි තැනින් ඉඳන් පටන් අරගෙන දෙන්න යන්න තිබ්බා. නෑ මම කරේ ඉස්සරහාම ලොකු තැනින් පටන් ගත්තා. එතකොට ඔයාලා තේරෙනවනේ මේක අමාරුයි කියන කාරණාව. මම ඒක අමාරුයි කියන බාරණාව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්ට යන්න තව ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. තව ඔයාලා තව මේ මැෂින් මේ කපනවා කියන කොටස විතරයි. තව ඕකේ කොච්චර දේවල් කරන්න තියෙනවද? තව ඕක මේ හිල්ලි දිනවා කියන කතාව තාම පැහැදිලිව මම කියලා දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ ඕකේ කොට කපනවා කියන කතාව මම පැහැදිලිව කියලා දීලා නැහැ. ට්‍රෙඩ් කටින්. හරි. ඒ ආදී විදිහට ඒ සියලුම දේවල් තව කරන්න තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ ක්ලාස් කිරීමේදී ගෑස් වෙල්ඩින් වලින් කපනවා කියන කතාව මම තාම පැහැදිලි කරලා නැහැ ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ ගෑස් වෙල්ඩින් වලින් මේ ගෑස් වලින් වෙල්ඩින් කරනවා කියන කතාව මම කියලා දීලා නැහැ. තාම හරියට. මම සිද්ධාන්ත කොටස ඉවරයි කියලා ප්‍රොඩක්ෂන් ඉවර නැහැ පුතේ. මේකේ අභ්‍යාසයක් හරියට කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා ප්‍රොඩක්ෂන් ඔයාලා ගන්න බෑ අවුට්පුට් එක. ඒක ඔයාලත් එක්ක මම කමියුනිකේට් වෙන්නේ නැත්නම් ඒක එහෙම ගන්නත් අමාරුයි. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලා සමන් දෙන්නෝ වෙනවා නම් අසන්නෝ වෙනවා නම් අසන්නන්ට මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ඉගෙන ගැනීම ගොඩක් අමාරු වෙයි. ඔයාලත් වැඩ කරලා අසන්නන් විදියට එනවා නම් ඔයාලගේ ෆීඩ්බැක් එක මට දෙනවා නම් මට ඔයාලට යමක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එහෙම කරමු. අදට මෙතනින් නිමයි. ඊළඟ දවසේ බලමු
ඔයාලා වැඩ කරලා මට එව්වොත් සතියාන්තේ සවුන්දා මම ලින්ක් එක එවන්නම් ලින්ක් එක ඉල්ලගෙන හදාගෙන ඔයාලට යකඩ වැඩ කොටසකින් කොහොමද ඔක් කරන්න කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතෙක් ඔබලාට සුබ දවසක්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඉවරයි ඈ. ක්ලාස් දිගටම ඉවරයි. ඇති. හරි. එහෙනම් අද මෙතනින් නවත්වනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා.